వెల్కమ్ టు సిటీ న్యూస్. నేను మీ గడ్డమణిల్. ముందుగా హెడ్లైన్స్. మంచిర్యాల జిల్లా కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సంఘటన్ సృజన్ అభియాన్ సమావేశం. మంచిర్యాల డీసీసీ పదవికి 28 మంది పోటీలో ఉన్నట్లు తెలిపిన ఏఐసీసీ పరిశీలకులు డాక్టర్ నరేష్ కుమార్. మంచిర్యాల జిల్లా మందమరి పట్టణ రాష్ట్ర బంద్ ప్రాంతాల్లో పర్యటించిన గనుల శాఖ మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి. కేంద్ర ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకొని రాజ్యాంగ 9వ షెడ్యూల్లో బీసీల రిజర్వేషన్ల బిల్లును ప్రవేశపెట్టాలన్న మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి. మంచిర్యాల జిల్లా కేంద్రంలో విజయవంతమైన బీసీ రిజర్వేషన్ల తెలంగాణ రాష్ట్ర బంద్. జిల్లాలోని రాజకీయ పార్టీల ర్యాలీలు, సమావేశాలు, బీసీ సంఘాల గర్జనతో దద్దరిల్లిన మంచిర్యాల పట్టణం. డీసీసీ అధ్యక్ష పదవుల నియామకం కోసం నిర్వహిస్తున్న సంఘటన్ సృజన్ అభియాన్ కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు ఏఐసీసీ అబ్జర్వర్ డాక్టర్ నరేష్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో మంచిర్యాల జిల్లా కేంద్రంలోని నార్త్ ఇన్ హోటల్లో పాత్రికేయుల సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఏఐసీసీ అబ్జర్వర్ డాక్టర్ నరేష్ కుమార్ మాట్లాడుతూ కొమరంభీం, మంచిర్యాల జిల్లాల డీసీసీ అధ్యక్ష పదవుల కోసం ఈ నెల 11వ తేదీ నుంచి జిల్లాలోని నియోజకవర్గాల్లో పర్యటించి ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు, మండల పార్టీ అధ్యక్షులతో, సీనియర్ నాయకులతో ముఖాముఖి మాట్లాడడం జరిగిందని అన్నారు. మంచిర్యాల జిల్లా డీసీసీ పదవి కొరకు జిల్లా నుండి 28 మంది దరఖాస్తులు ఇవ్వడం జరిగిందని, కొమరంభీం, ఆసిఫాబాద్ జిల్లా నుండి 36 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారని తెలిపారు. దరఖాస్తులను కాంగ్రెస్ నాయకత్వానికి 22వ తేదీలోగా అందించడం జరుగుతుందని, అనంతరం 15 రోజుల్లో ఏఐసీసీ జనరల్ సెక్రటరీలు వేణుగోపాల్, మీనాక్షి నటరాజన్లు సమావేశమై డీసీసీ అధ్యక్ష పదవులు ఖరారు చేస్తారని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో పీసీసీ అబ్జర్వర్ అడువాల జ్యోతి, డాక్టర్ పులి అనిల్ కుమార్, శ్రీనివాస్ మరియు జిల్లా బ్లాక్, మండల, పట్టణ నాయకులు, కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. 28 लोगों ने मंचिर्याल डिस्ट्रिक्ट के लिए अपना आवेदन किया है. जिला अध्यक्ष के लिए हमने सबके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन किया तीनों विधानसभाओं में. कल मैंने और बेलमपल्ली में किया था और आज मंचिर्याल में. लोगों में उत्साह है, इस प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं लोग, और मैंने प्रयास किया है पारदर्शिता के साथ सबके साथ इंटरेक्शन करके संगठन सर्जन अभियान के तहत इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मेरे साथ अनिल कुमार जी, श्रीमती ज्योति जी, श्रीनिवास जी, हम पिछले 11 अक्टूबर से आसिफाबाद और मंचिर्याल जिले में ब्लॉक प्रेसिडेंट, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथी, एमएलए, एमपी, कंटेस्टेड, निगम पार्षद, एक्स-एमएलसी, एमएलसी सबसे जानकारी ले रहे हैं और विद इन 15 डेज दोनों जिलों में ही नहीं पूरे तेलंगाना के अंदर ये संगठन सर्जन अभियान के तहत नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी. और इतना ही नहीं, 20 तारीख तक ये संगठन सर्जन अभियान तेलंगाना राज्य में संपूर्ण हो जाएगा. 22 तारीख तक हमें इसकी रिपोर्ट देनी है और उसके अगले एक सप्ताह के अंदर श्री केसी वेणुगोपाल जी, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, और उनके साथ वामची चंद रेड्डी, एक्स एमएलए, जो चेयरमैन है संगठन सर्जन अभियान के, उनके साथ बैठकर मीनाक्षी नटराजन जी, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज तेलंगाना, उनके साथ बैठ के 1-to-1 इंटरेक्शन होके अगले 15 दिन में पूरे तेलंगाना राज्य के लिए नए डीसीसी प्रेसिडेंट्स का लिस्ट आएगा 33 जिलों का. ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ. सोशल इंजीनियरिंग, कास्ट कॉम्बिनेशन, एक्सेप्टेबिलिटी, लॉयल्टी, फ्लेक्सिबिलिटी, अवेलेबिलिटी और मैच्योरिटी, ये सारे चीजों का समावेश 6 साथियों का जो पैनल बनेगा उसमें प्रमुखता से रहेगा. और ये भी प्रमुखता से रहेगा SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, महिला और यूथ का रिप्रेजेंटेशन भी उसमें होगा. आप लोगों का साथ रहा, हम ये सक्सेस कर पाए,
सभी कांग्रेस के वर्करों ने, लीडरों ने हमें अपना पूरा साथ दिया, और वो भी उन परिस्थितियों में कि जब हमारे यहाँ से विधायक बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, वो हॉस्पिटल में हैं, उनके जो सुरेखा जी मैडम हैं, जिलाध्यक्ष हमारी हैं, उनकी तीमारदारी में हैं और होना भी चाहिए। इन सब के बावजूद आसिफाबाद और मंचिर्याल के अंदर संगठन सृजन अभियान, मैं दावे के साथ कहता हूं, तेलंगाना राज्य में सबसे ऊपर रहा होगा, ये मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि ईमानदारी से हम सब ने काम किया है। किसी को छोटा करके अपने को बड़ा नहीं किया है, हर कार्यकर्ता के साथ खड़ा होके उनको बड़ा किया है, ये मेरा प्रयास रहा है। कोई साथी कोई सवाल पूछना चाहता हो तो मैं आमंत्रित करता हूं जी। మంచిర్యాల జిల్లా మందమరిలో బీసీ రిజర్వేషన్ల సాధన కోసం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న బంద్ ప్రాంతాలను రాష్ట్ర గనుల శాఖ మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి పర్యటించి బంద్ తీరును పరిశీలించారు। ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి మాట్లాడుతూ జనాభాలో మెజారిటీ శాతం ఉన్నటువంటి బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ కల్పిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అసెంబ్లీలో శాసన మండలిలో తీర్మానం చేసిందని, అట్టి తీర్మానాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకొని రాజ్యాంగం 9వ షెడ్యూల్లో చేర్చి బీసీలకు రిజర్వేషన్లు అమలు చేయాలని తెలిపారు। బీసీలకు న్యాయం జరగాలంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందుకు రావాలని అన్నారు। రాష్ట్ర బంద్కు బీసీ ఐక్య సంఘాలతో పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా పూర్తి మద్దతు తెలిపిందని, ప్రజలంతా బీసీలకు మద్దతుగా స్వచ్ఛందంగా బంద్ పాటిస్తున్నారని అన్నారు। ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు। 42% రిజర్వేషన్ బీసీకి ఇవ్వాలని చెప్పి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఫస్ట్ ప్రభుత్వం అన్నమాట ఇది పార్లమెంట్లో అసెంబ్లీలో బిల్లు పెట్టి యునానిమస్ రెజల్యూషన్ పాస్ చేయడం, దీన్ని అమలు చేసేది అవసరం ఉంది। దీన్ని అమలు చేయాలనుకుంటే కేంద్రము షెడ్యూల్ 9 కింద దీన్ని చట్టం చేసి బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ కల్పించారు। మేము ఇదే కోరుతున్నాము। ఇంతమంది బీసీలు ఇవాళ ధర్నా ఎందుకు చేస్తున్నారు, బంద్ ఎందుకు పిలిపించినారు? ఒక స్ట్రాంగ్ మెసేజ్ కేంద్రానికి వెళ్ళాలి। మీరు ప్రజలందరూ కూడా కోరుకుంటున్నారు, మంచి స్పందన ఉంది బీసీ బంద్కి, మీరు కూడా చట్టం తీసుకొచ్చి ఈ అమలు చేస్తే అన్ని చోట్ల కూడా బీసీలకు న్యాయం జరుగుతుందని చెప్పి మేము అందరం కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నాము। సో దాని ప్రకారంగానే ఈ రోజు బంద్ పిలిపించాము, మంచి స్పందన ఉంది। తెలంగాణ రాష్ట్ర బీసీ రిజర్వేషన్ల సాధన కోసం అన్ని సంఘాలు, రాజకీయ పార్టీలు రాష్ట్ర బంద్కు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు మంచిర్యాల పట్టణంలో బంద్ విజయవంతం అయింది। ఈ సందర్భంగా మంచిర్యాల పట్టణంలో కాంగ్రెస్, సిపిఐ, బీసీ సంఘాల ఆధ్వర్యంలో భారీ బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు। అంతకుముందు మంచిర్యాల పట్టణంలో వ్యాపార కూడళ్లలో వివిధ పార్టీల నాయకులు, కార్యకర్తలు తిరుగుతూ దుకాణాలు, వ్యాపార సంస్థలను, పెట్రోల్ బంకులను మూయించారు। ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ బ్లాక్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు పుదరి తిరుపతి, పట్టణ అధ్యక్షుడు తూముల నరేష్, సిపిఐ నాయకులు మేకల దాసు మాట్లాడుతూ బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్లు సాధన లక్ష్యంగా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర బంద్కు పిలుపునివ్వడం జరిగిందని, బంద్లో పాల్గొని విజయవంతం చేసినందుకు అన్ని వర్గాల వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నామని అన్నారు। తెలంగాణ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ శాసన మండలిలో ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం చేసి జీవో విడుదల చేసినప్పటికీ కేంద్ర ప్రభుత్వం పార్లమెంటు అనుమతి లభించకపోవడంతో కోర్టులు రిజర్వేషన్లు నిలిపివేస్తూ ఉత్తర్వులు ఇచ్చారని, కేంద్ర ప్రభుత్వం బీసీలపై ప్రేమ చిత్తశుద్ధి ఉంటే వెంటనే పార్లమెంట్లో బీసీ రిజర్వేషన్ల బిల్లును ప్రవేశపెట్టి 9వ షెడ్యూల్లో చేర్పించి అమలు చేయాలని వారు డిమాండ్ చేశారు। ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్, సిపిఐ, బీసీ సంఘాల మరియు ఇతర సంఘాల కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు। 42% రిజర్వేషన్ హైకోర్టులో స్టేను వ్యతిరేకిస్తూ బీసీ జేఏసీ పిలుపు మేరకు ఈరోజు తెలంగాణ బంద్ పాటించడం జరుగుతుంది। ఈ బంద్లో పూర్తిగా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్దతు జరుగుతుంది। మా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు,
అదేవిధంగా ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్క కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులందరూ కూడా బంద్లో పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని చెప్పి కోరడం జరుగుతుంది. దానిలో భాగంగా ఈరోజు మంచిర్యాలలో మా గౌరవ శాసనసభ్యులు ప్రేమసాగర్ రావు గారు, జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలు సురేఖమ్మ గారి నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులందరూ కూడా మంచిర్యాల పట్టణంలో ఉన్నటువంటి వ్యాపారస్తులను, కార్మికులను అందరినీ కూడా బంద్లో పాల్గొని బంద్ను విజయవంతం చేయాలని చెప్పి మేమందరం కూడా కోరడం జరుగుతుంది. ఏదైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ బీసీల పట్ల చిత్తశుద్ధితోటి తెలంగాణలో మొట్టమొదటిగా భారతదేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా కులగణన తీసుకొచ్చి దాని ద్వారా బీసీలకు న్యాయం చేయాలన్న ఉద్దేశం కొద్ది 42% రిజర్వేషన్ కూడా ప్రకటించడం జరిగింది. అసెంబ్లీలో గెజిట్ జరిగింది. తర్వాత అసెంబ్లీలో బిల్లు కూడా పెట్టడం జరిగింది. ఆ బిల్లు గవర్నర్ దగ్గర పెండింగ్లో ఉండడం జరిగింది. కొంతమంది కావాల్సుకొని హైకోర్టులో కేసు వేసి దాన్ని స్టే కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ చిత్తశుద్ధితోటి స్థానిక సంస్థల్లో 42% రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశం కొద్ది రిజర్వేషన్ కూడా జీవో విడుదల చేయడం జరిగింది. ఈరోజు కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏంటి, గతంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కూడా ఏమాత్రం కూడా ఈరోజు బీసీల పట్ల చిత్తశుద్ధి లేకుండా ఈరోజు మాట్లాడడం జరుగుతుంది. మేము మా వంతుగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం ఉండదు కాబట్టి మా వంతుగా అసెంబ్లీలో బిల్ పాస్ చేసినాం. ఈరోజు కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం గవర్నర్ దగ్గర బిల్లు పెండింగ్లో ఉంచడం జరిగింది. వాళ్ళు ఏమాత్రం చిత్తశుద్ధి బీసీల పైన ఉంటే మీరు కేంద్రంలో బిల్లు పెట్టండి, మీరు ఒక జీవో పాస్ చేయండి, రాజ్యాంగబద్ధంగా మీరు మాట్లాడండి తప్ప ఈరోజు ఏదో కపట ప్రేమను ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది. దీన్ని మేము తీవ్రంగా వ్యతిరేకం జరుగుతుంది. బీసీ సోదరులందరూ కూడా ఈరోజు కన్నెర చేస్తున్నారు. మొత్తం బీసీ సోదరులందరూ కూడా ఒక్కటై అందరూ కూడా మీకు బుద్ధి చెప్ప తప్పదని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం. అందరం కూడా ప్రతిపక్షాలు సిపిఐ కానివ్వండి, సిపిఎం కానివ్వండి, అన్ని మిగతా పార్టీలు అందరూ కూడా స్వాగతం పలికిస్తూ 42% సాధించాలనే ఉద్దేశంతో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మరి బీసీ సంఘాలు జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో మరి పెద్ద ఎత్తున బంద్కు పిలుపుకోవడం, ఆ బంద్లో ఈరోజు వామపక్షాలు అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మరి పెద్ద ఎత్తున మరి కార్యకర్తలు కావచ్చు, ఈరోజు ప్రయాసకులు కావచ్చు పాల్గొనడం మరి చాలా సంతోషకరం. ఏదైతే 42% మరి ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో మరి కులగణనలో మరి బీసీలు 56% తేలిన సందర్భంలో మరి బీసీలకు ఖచ్చితంగా న్యాయబద్ధంగా 42% మరి చట్టం చేసి ఇవ్వడానికి గౌరవ రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎంతో కష్టపడుతున్న సందర్భం అందరికీ తెలిసిందే. దాంట్లో భాగంగా మరి ఈరోజు ఆర్డినెన్స్ తయారు చేసినాం. అదేవిధంగా చట్టాలు రూపొందించి ఈరోజు ఆర్డినెన్స్ గవర్నర్ దగ్గర ఉంటే ఆ గవర్నర్ దానికి మరి ఎలాంటి స్పందన లేక ఉండడం చాలా మరి దుర్మార్గమైన విషయం. దీంట్లో మరి బీజేపీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో అర్థమైతలేదు. మరి వాళ్ళు కూడా మరి ఒక బంద్లో పాల్గొని మరి మేము కూడా ఏదో మరి బీసీలకు మరి ఉరగబెడతామని చెప్పేసి మరి కపట నాటకాలు ఆడుతున్నారు తప్ప మరి ఏ రోజు వారు బీసీలకు మరి చట్టబద్ధత తీసుకొచ్చే మరి సందర్భం మీద ఆలోచన లేదని చెప్పేసి తెలిసిపోతున్నది. అంతేకాకుండా మరి గతంలో మరి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మరి 2 సార్లు ఏదైతే 33% ఉన్నటువంటి రిజర్వేషన్లు మరి 22% కుదించి ఈరోజు బీసీలకు పెద్ద ఎత్తున అన్యాయం చేసిన మరి సంగతి వాళ్ళు కూడా మర్చిపోయారు. మరి వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క బంద్లో పాల్గొనడం మరి విడ్డూరంగా అని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం. ఏదైతే గౌరవ మరి ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు, అదేవిధంగా మహేష్ కుమార్ కావచ్చు మరి బీసీల కోసం పోరాడుతున్న సందర్భం ఈరోజు రాహుల్ గాంధీ గారు, అదేవిధంగా సోనియా గాంధీ గారు పెద్ద ఎత్తున మరి ఖచ్చితంగా మరి బీసీలకు న్యాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో మరి సుప్రీంకోర్టు తలుపు కూడా తట్టినాం. కానీ మరి స్పెషల్ మరి ఏదైతే మరి ఎస్పీఎల్లో మరి దాన్ని పక్క పెట్టడం చాలా దుర్మార్గం విషయం. ఈ విధంగా ఎక్కడ చూసినా బీసీలకు అన్యాయం జరుగుతుందో తప్ప మరి బీసీల గురించి ఆలోచన చేసే నాయకులు లేరు. ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క బంద్ను విస్తృతం చేసి మరి తప్పకుండా రాబోయే రోజులలో వీటి వామపక్షాలు కావచ్చు, మరి బీసీ సంఘ నేతలు కావచ్చు, మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున మరి పోరాటం కూడా మరి సిద్ధపడతామని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం. బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ అమలు చేయాలని చెప్పేసి కొనసాగుతున్నటువంటి బంద్లో అన్ని రాజకీయ పార్టీలు, అదేవిధంగా అన్ని వ్యాపార వర్గాలు అందరూ కూడా సంపూర్ణంగా మద్దతు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. కానీ ఈ బంద్లో ఒక వినూత్న పరిస్థితి నెలకొంది. ఇలా బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ అమలు కావాలంటే 9th షెడ్యూల్లో చేర్చి రాజ్యాంగ సవరణ చేయాలి. ఎవరు చేయాలి రాజ్యాంగ సవరణ? బీజేపీ ప్రభుత్వం కేంద్రంలో అధికారంలో ఉంది. కానీ ఇలా వాళ్ళే తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి బీసీలందరినీ మళ్ళొకసారి మోసం చేస్తూ ఇవాళ 2 నాలుకల ధోరణితో ద్వంద్వ విధానాలతోటి అలా బంద్లో పాల్గొంటున్నామని బీసీలను మళ్ళొకసారి మోసం చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ పద్ధతి సరైనది కాదు. వెంటనే మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే కేంద్రంలో అధికారంలో ఉంది మీరు, ఇలా రాజ్యాంగ సవరణలు చేయాలన్నా, ఇలా బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ అమలు చేయాలన్నా కూడా ఆ బంతి కోర్టు మీ కోర్టులో ఉన్నది. మీరు అమలు చేయకుండా బీసీలు ఇలా తెలంగాణ ప్రజలందరినీ మళ్ళొకసారి మోసం చేయడం కాదా అని అడుగుతా ఉన్నాం. మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే బీసీల పట్ల 42% రిజర్వేషన్లని 9th షెడ్యూల్లో చేర్చి రాజ్యాంగ సవరణ చేయాలి తప్ప వేరొకటి కాదు. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీర్మానం చేసింది, గెజిట్ విడుదల చేసింది. కానీ మీరేం చేస్తూ ఉన్నారు? మాకేం సంబంధం లేదని చెప్పేసి ఇలా బంద్లో పాల్గొంటా ఉన్నారు. అందరూ కోవుటోళ్ళే తెలంగాణలో రొయ్యల ముళ్ళేయడమేందో అర్థం కానటువంటి ఒక దౌర్భాగ్య పరిస్థితులలో ఇలా మీరు బంద్లో పాల్గొంటా ఉన్నారు. ఈ ద్వంద్వ విధానం సరైనది కాదు. దీన్ని మానుకోవాలని బీజేపీ ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితోటి మెదులుతే
42% రిజర్వేషన్ కోసం 9th షెడ్యూల్లో చేర్చి రాజ్యాంగ సవరణ చేసి వెంటనే 42% రిజర్వేషన్ని అమల్లోకి తీసుకురావాలని బీజేపీ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని సిపిఐ పార్టీగా డిమాండ్ చేస్తాం. రాష్ట్రంలో బీసీ రిజర్వేషన్లను అమలు చేయకుండా అడ్డుకుంటుంది పరోక్షంగా కాంగ్రెస్ బీజేపీ పార్టీలేనని బీఆర్ఎస్ పార్టీ పట్టణ అధ్యక్షుడు గాదె సత్యం అన్నారు. బీసీ రిజర్వేషన్ల బంద్ పిలుపు మేరకు మంచిర్యాల పట్టణంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ర్యాలీ నిర్వహించి బంద్కు మద్దతు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ పట్టణ అధ్యక్షుడు గాదె సత్యం మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉండి రిజర్వేషన్ల అమలు కోసం పనికిరాని జీవోలు జారీ చేసి కోర్టులు సులభంగా జీవోలపై స్టే ఇవ్వడానికి ఆస్కారం కలిగించిందని, అలాగే బీజేపీ పార్టీ కేంద్రంలో రిజర్వేషన్ల బిల్లును పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టి 9వ షెడ్యూల్లో చేర్పించకుండా తప్పించుకుంటూ బీసీలపై కపట ప్రేమ చూపుతున్నారని ఆయన తెలిపారు. కాంగ్రెస్ బీజేపీ పార్టీలకు బీసీల రిజర్వేషన్ల అమలుపై ఎలాంటి చిత్తశుద్ధి ఏమాత్రం లేదని, బీసీ ఐక్య సంఘాల పోరాటాలతోనే రిజర్వేషన్లను సాధించుకోగలుగుతామని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ మాజీ ప్రజా ప్రతినిధులు, నాయకులు, కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర బీసీ జేఏసీ రాష్ట్ర ప్రజలకి బీసీలకి 42% స్థానిక సంస్థలో రిజర్వేషన్ ఏదైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల వాగ్దానంలో భాగంగా మేనిఫెస్టోలో కామారెడ్డి డిక్లరేషన్ చేసినారో దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో అమలు చేయాలని రాష్ట్ర బీసీలు పిలుపు మేరకి ఈరోజు అక్కడ మా గౌరవ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారి ఆదేశానుసారం ఇక్కడ మంచిర్యాల నియోజకవర్గంలో గౌరవ మాజీ శాసనసభ్యులు దివాకర్ రావు గారు కావచ్చు, రాష్ట్ర నాయకులు విజిత్ కుమార్ గారి ఆదేశానుసారం మంచిర్యాల పట్టణంలో, మంచిర్యాల నియోజకవర్గంలో పెద్ద స్థాయిలో బీఆర్ఎస్ కుటుంబ సభ్యులందరూ కలిసి ఈ బీసీ జేఏసీ మంచిర్యాల జేఏసీకి సంఘీభావం తెలుస్తూ బంద్లో పాల్గొనడం బీఆర్ఎస్ కుటుంబ సభ్యుల ద్వారా అందరి ద్వారా పాల్గొన్నందుకు సంతోషిస్తూ వాళ్ళందరికీ పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ముఖ్యంగా ఏదైతే విచిత్రమైన పరిస్థితి ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉన్నది, ఎన్నడూ కూడా మనం చూడలేనటువంటి సందర్భం ఈరోజు మనం మంచిర్యాల కావచ్చు, ఇక్కడ రాష్ట్ర స్థాయిలో మనం పార్టీలలో చూస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఒక నిరసన తెలియజేస్తే ఏదో ఒక్క దాని మీద మనం నిరసన తెలియజేస్తాం. ఇప్పుడు ఎవరి మీద నిరసన తెలియజేస్తున్నామో అర్థం కాకుండా బీసీ సమాజం మొత్తం అసలు మేము ఎవరు ఇలా కరెక్టు ఎవరు రాంగు అనే దాన్ని కన్ఫ్యూజన్లో పడేయడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ కొత్త నాటకానికి తెరదించిందని నేను భావిస్తున్నా బీఆర్ఎస్ పార్టీగా. ఎందుకంటే ఈరోజు బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ ఇస్తాన్న పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. కానీ తప్పించుకోవడానికి వాళ్ళు ఏమంటారు, మేము అసెంబ్లీలో ఏకగ్రీవ తీర్మానం చేసినాం, ఏకగ్రీవ తీర్మానం అనగానే బీఆర్ఎస్ సంపూర్ణ మద్దతు తెలిపింది. ఆ రోజు ఉన్నటువంటి కేటీఆర్ గారు, హరీష్ రావు గారి నాయకత్వంలో మేము మా గంగుల కమలాకర్ కావచ్చు, శ్రీనివాస గౌడ్ కావచ్చు, వాళ్ళందరి సారథ్యంలో మేమందరం కలిసి అక్కడ బీసీలకు ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం మద్దతు తెలిపినటువంటి అంశం ప్రతి బీసీ బిడ్డకి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలుసు. కానీ మీరేం చేస్తుండ్రు, పనికిరాని జీవోలు ఇచ్చి కోర్టులో కొట్టుడు పోతేనే అని తెలిసి ఆ జీవోలు ఇచ్చి కూడా మళ్ళీ అగ్రవర్ణాలకు చెందినటువంటి ఒకరిద్దరిని తయారు చేసి ఈ కొట్టుడు పోయే విధంగా కేసులు వేయించడం కూడా ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు చేస్తున్నటువంటి సందర్భం. ఎందుకు చెప్తున్నామంటే ఇలా చిత్తశుద్ధి ఎక్కడ సింకించాల్సి వస్తుందంటే, సరే వీళ్ళకు 9th షెడ్యూల్లో పెట్టి పార్లమెంట్లో పాస్ చేసే బలం లేదనుకుందాం, 100% వీళ్ళకి లేదు, బీజేపీ ఉన్నది, బీజేపీ మీద నెట్టేస్తాను. కానీ మీరు కనీసం పార్లమెంట్లో నలుగురు లేచి ఇలా మీరు ఇండియా కూటమి ద్వారా 200 పై చిలుక మెంబర్లు మీరున్నారు. ఇండియా కూటమి ద్వారా ఏ రోజన్నా పార్లమెంట్లో బీజేపీని నిలదీసిరా, మేము రాష్ట్రంలో 42% బీసీలకు రిజర్వేషన్ ఇస్తున్నాం, దానిలో ఏకగ్రీవంగా మేము అక్కడ పాస్ చేసినాం, దానికి మద్దతు తెలపాల్సిందిగా ఏ రోజు కూడా చేయలే ఇండియా కూటమి ద్వారా. అలాగే సరే ఇండియా కూటమిలో వివిధ పార్టీలు ఉంటాయి, వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి అనుకుందాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ పార్టీ నాయకులు వచ్చి ఇక్కడ 42% రిజర్వేషన్ ఇస్తున్నామన్నటువంటి సంగతి తెలుసు. కనీసం వాళ్ళన్నా గౌరవ రాహుల్ గాంధీ గారు కావచ్చు, లేకపోతే వారి నాయకత్వం కావచ్చు, ఏ రోజు కూడా వాళ్ళకున్న 99 మంది ఏ రోజు కూడా మేము ఈ బీసీలకు మేము మద్దతు ఇస్తున్నామని చెప్పి ఏ రోజు కూడా నిల్చున్నటువంటి సందర్భం లేదు. సరే వాళ్ళకు కూడా ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నాయి అనుకుంటే కనీసం ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రజల బీసీలతో గెలిచినటువంటి 8 మంది ఎంపీలన్నా ఏ రోజన్నా మా బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ కావాలని ఏ ఒక్క రోజన్నా పోడియం వద్దకు పోయినరా
అది ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాల్సిన ఈ దొంగ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్నదని బీఆర్ఎస్ పట్టణ పార్టీగా నిలదీస్తూ ఈ కపట నాటకాల ఆటలు బంద్ చేయాలి. మళ్ళోసారి బీసీ సమాజాన్ని అన్ని సమాజాలను మోసం చేశారు వీళ్ళు. లాస్ట్కు బీసీ సమాజాన్ని గంపగుత్తగా మోసం చేసే విధంగా ఇలా ఏదైతే రేవంత్ రెడ్డి గారి సర్కారు కాంగ్రెస్ పార్టీ అలా జాతీయ స్థాయిలో కావచ్చు ఇక్కడ కావచ్చు ప్రజలను మోసం చేస్తామంటే 1, 2, 3 సార్లు మోసం చేయగలుగుతారు తప్ప ఎన్నడూ కూడా మోసం చేయలేరు. ఎందుకంటే ఈ స్థానిక సంస్థల్లో వాళ్ళు ఎన్నికల్లో గెలలేమనే భావనతోని ఎన్నికలు వాయిదాలేసి వస్తున్నారు. మాకు ఎన్నికలు ముఖ్యం కాదు, 42% బీసీలకు రిజర్వేషన్ వచ్చిన తర్వాతనే ఎన్నికలు పెట్టాలని బీఆర్ఎస్ పట్టణ పార్టీగా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. బీసీల రిజర్వేషన్ల సాధన కోసం రాష్ట్ర బంద్ పిలుపుకు అనుగుణంగా జిల్లా బీజేపీ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మంచిర్యాల పట్టణంలో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించి బంద్కు మద్దతు ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా బీజేపీ నాయకులు ముఖేష్ గౌడ్, అమీర్శెట్టి రాజులు మాట్లాడుతూ గత అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్లను కల్పిస్తామని కామారెడ్డి డిక్లరేషన్ ప్రకటించి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల ఓట్లు దండుకొని కాంగ్రెస్ గద్దెనెక్కిందని, ప్రస్తుతం బీహార్ రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు ఉన్నందున ఆ రాష్ట్ర ప్రజలను కూడా మోసం చేసి గద్దెనెక్కేందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 42% బీసీలకు రిజర్వేషన్ అంశాన్ని ముందుకు తెచ్చి అమలు కాని చిత్తశుద్ధి లేని అనాలోచిత జీవోలను జారీ చేస్తూ కోర్టుల్లో అడ్డుకునేలా కుట్రలు చేస్తున్నారని, బీసీలను మోసం చేసిందని ఆయన అన్నారు. గత తెరాస ప్రభుత్వం బీసీలను అణగదొక్కిందని, ఇప్పుడు ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం బీసీలను బూటకపు మాటలతో వాగ్దానాలు ఇచ్చి మోసం చేసిందని అన్నారు. బీసీలను ఆదుకునేది భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వమే అని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ రాష్ట్ర మరియు జిల్లా నాయకులు, మండల నాయకులు, కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. జై బీసీ. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్న ద్వంద్వ వైఖరికి ఈనాడు నిరసనగా అఖిలపక్షం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి బీసీ వర్గాలన్నీ కలిసి ఒక జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీగా ఏర్పడి ఈనాడు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి బంద్ పిలుపునివ్వడం జరిగింది. దాంట్లోని భాగంగా మంచిర్యాల జిల్లా వ్యాప్తంగా వాజ్పేయి ఆధ్వర్యం లోపల ఈనాడు పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీ కార్యక్రమాలు చేశాం. ప్రజలందరూ సంపూర్ణంగా మద్దతు పలికారు. స్వచ్ఛందంగా బంద్ చేయడం జరిగింది. ఈనాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని సందర్భంగా ప్రజలందరి వెలుగు నుండి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. కామారెడ్డిలో మీరు ఏదైతే డిక్లరేషన్ ఇచ్చారో, కామారెడ్డిలో జనాభా ప్రాతిపదికన దామాషా ప్రకారం ఎంత జనాభా ఎవరిది ఉంటుందో వాళ్ళకంత వాటా ఇవ్వాలని మీరు ఎన్నికల సమయంలో మీ రాహుల్ గాంధీ, మీ సోనియా గాంధీ, మీ ప్రియాంక గాంధీ, రేవంత్ రెడ్డి గారు, భట్టి విక్రమార్క గారు అందరూ కలిసి ఒక డిక్లరేషన్గా మీరు కామారెడ్డిలో అనౌన్స్ చేసి ఈనాడు బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ వర్గాలందరి ప్రజలన్నీ ఓట్లు తీసుకొని 2 సంవత్సరాలైనా చిత్తశుద్ధి లేకుండా నామమాత్రంగా మళ్ళీ బీహార్లో ఎన్నికలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ బీహార్ ఎన్నికలలో మేము తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 42% బీసీలకు రిజర్వేషన్ ఇచ్చామనేటువంటి ఆ యొక్క నినాదాన్ని అక్కడ మీరు మెప్పు పొందడానికి అక్కడి బీహార్ ప్రజలను మోసం చేసి అక్కడి ప్రజలను కూడా అక్కడి బీసీలతోటి కూడా ఓట్లు వేయించుకోవాలనే దుర్మార్గమైన ఆలోచనతోటి ఎలాంటి చిత్తశుద్ధి లేనటువంటి మీరు సర్వే చేయడం జరిగింది. ఆ సర్వే అప్పుడే మేము స్పష్టంగా చెప్పాం, దాదాపు 60% బీసీలు ఇక్కడ ఉన్నారు, నువ్వు కేవలం 42%కే కుదించి వాళ్ళ పెట్టావని చెప్పాం. అయినప్పటికీ నువ్వు అసెంబ్లీలోకి తీసుకొచ్చావు. అసెంబ్లీలోకి తీసుకురాగానే అందరూ మా వాజ్పేయి నాయకులందరూ, బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి 8 మంది ఎమ్మెల్యేలు, బీజేపీ పార్టీ అన్కండిషనల్ గా మీ యొక్క బిల్లుకు సంపూర్ణమైన మద్దతు తెలపడం జరిగింది. తెలిపిన తర్వాత దాన్ని ఆ గవర్నర్ దగ్గరికి పంపిన తర్వాత గవర్నర్ ఎంతైతే సమయం తీసుకుంటాడో ఆ ఆర్డినెన్స్ ను పాస్ చేయడానికి ఆ సమయం రాకముందే నువ్వు కావాలని దుర్మార్గమైన ఆలోచనతోటి ఇమ్మీడియట్ గా ఒక జీవో పాస్ చేసి ఎన్నికలకు పోవడం జరిగింది. అది నీకు స్పష్టంగా తెలుసు. ఆ జీవో నిలవదు. దాని ప్రకారంగా 42% ఎలక్షన్ అనేది నిర్వహించరాదు అనేది తెలుసు. సుప్రీంకోర్టు రూలింగ్ ఉన్నాయి. రూలింగ్ ఉండగా కూడా నువ్వు కావలసుకొని 42% అని చెప్పి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలను మభ్యపెట్టావు. ఈనాడు నీ యొక్క నిజ స్వరూపం, నీ బండారం అంతా బయటపడ్డది. ఈనాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను, నువ్వు చిత్తశుద్ధి లేనటువంటి కార్యక్రమాలు చేసి ఈనాడు బీసీలను మోసం చేయలేవు. ఇప్పటికే చాలా మోసం చేశావు. నువ్వు గద్దెనెక్కినావు. గద్దెనెక్కి 2 సంవత్సరాలైనా బీసీ వర్గాలకు చేయాల్సినటువంటి ఏ ఒక్క చిన్న పని చేయలేదు.
ఇవాళ నువ్వు బీసీ సబ్ ప్లాన్ పెట్టలేదు, ఎస్సీ సబ్ ప్లాన్ పెట్టలేదు. ఈ విధంగా చెప్పుకుంటూ పోతే ఏ కార్యక్రమాన్నైనా బీసీలను అనగదొక్కే కార్యక్రమే. నీకు హైడ్రా మీద ఉన్నటువంటి చిత్తశుద్ధి దాంట్లో ఈ సమెత్తు బీసీ వర్గాల మీద ఉంటే ఈనాడు బీసీ 42% రిజర్వేషన్ అమలయ్యేది. ఈ విధంగా మేము చెప్తా ఉన్నాం. ఈ సందర్భంగా ఈనాడు తెలంగాణ రాష్ట్రం లోపల తెలంగాణ ఉద్యమం ఏ విధంగానైతే ఉధృతమైందో ఆ ఉధృతంలోని భాగంగానే ఈనాడు బీసీ వర్గాలు, ఎస్సీ వర్గాలు, ఎస్టీ వర్గాలు కూడా సంపూర్ణమైన బీసీ బిల్లుకు మద్దతు తెలుపుతా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా నేను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని, రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను. వెంటనే ఏదైతే చిత్తశుద్ధితోటి ఏ విధంగానైతే బిల్ పాస్ అవుతుందో 9th షెడ్యూల్లో దీన్ని ఇంక్లూడ్ చేసి మీరు పార్లమెంటుకు పంపిస్తే తప్పకుండా భారతీయ జనతా పార్టీ దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. తప్పకుండా బీసీలందరికీ రిజర్వేషన్ అమలు చేస్తుంది. ఇంతేకాకుండా నవంబర్ 9 తారీఖు నుంచి దేశవ్యాప్తంగా కులగణన కార్యక్రమం స్టార్ట్ అయింది. ఆ కులగణన కార్యక్రమం ద్వారా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బీసీలకు, ఎస్సీలకు, ఎస్టీలకు హక్కు సాధించుకుంటాం. దాన్ని చేసేంత బాధ్యత, ఆ చేసే ధైర్యం ఒక్క వాజ్పేయి బీజేపీ పార్టీకే ఉంది అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈ సంపూర్ణ మద్దతులో పాల్గొన్నటువంటి అన్ని వ్యాపార సంఘాలకు, అదేవిధంగా సహకరించినటువంటి ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకు హృదయపూర్వకంగా బీజేపీ పార్టీ తరఫున ధన్యవాదాలు. క్యాతన్పల్లి మున్సిపాలిటీ 16వ వార్డులో కాంగ్రెస్ నాయకులు కట్ల రమేష్ మాతృమూర్తి ఇటీవల మరణించిన విషయం తెలుసుకొని వారి ఇంటికి వెళ్లి కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించిన కార్మిక శాఖ మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి అనంతరం ఇటీవల అనారోగ్య పాలైన కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులు మారేపల్లి రాజయ్య ఇంటికి వెళ్లి త్వరగా కోలుకోవాలని ధైర్యం చెప్పి ఆర్థిక సహాయం అందజేశారు. అదేవిధంగా ఇటీవలే కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు యమహా శ్రీనివాస్కి అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నాడని తెలుసుకొని వారి ఇంటికి వెళ్లి పరామర్శించారు. మంత్రితో పట్టణ అధ్యక్షుడు పల్లెరాజు, టీపీసీసీ మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి పిన్నింటి రఘునాథ్ రెడ్డి, కాంగ్రెస్ నాయకులు గాండ్ల సమ్మయ్య, పుల్లూరి కళ్యాణ్, పలికిరి కనకరాజు, ఎర్రబెల్లి రాజేష్, రామస్వామి, కనుకుట్ల కనకయ్య, రామ్ సాయి, నరేష్ వెంకట్రెడ్డి, గోళ్ల మల్లేష్ తదితరులు ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ మంచిర్యాల డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్ పదవికి బెల్లంపల్లి పట్టణ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని 13వ వార్డు మాజీ కౌన్సిలర్ బండి ప్రభాకర్ యాదవ్కి ఇవ్వాలని బెల్లంపల్లి పట్టణ మైనారిటీ నాయకులు కోరారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ బండి ప్రభాకర్ యాదవ్ 20 సంవత్సరాల నుండి పార్టీకి పనిచేస్తూ పార్టీ ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క బాధ్యతను సక్రమంగా నిర్వహిస్తున్నారని, ఎప్పుడు ప్రజలలో ఏదో ఒక కార్యక్రమం నిర్వహిస్తూ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ నిజాయితీగా పనిచేస్తున్నారని, బండి ప్రభాకర్ యాదవ్కు జిల్లా అధ్యక్ష పదవి ఇస్తే పార్టీని బలోపేతం చేపిస్తూ ముందుకు తీసుకోపోగలరని శాసనసభ్యులు గడ్డం వినోద్ని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంఏ సలీం, మైనోద్దీన్, షరీఫ్ బాబ్జానీ, ఇంతియాజ్, అనీఫ్, ఖలీల్, కదీర్, జాఫర్, జాకీర్, ఫయాజ్, జహీర్, సాదిక్ పాషా, ముజీబ్, యాకూబ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. మన మంచిర్యాల జిల్లా అధ్యక్షుడు పదవి గురించి బండి ప్రభాకర్ గారు 13వ వార్డు మాజీ కౌన్సిలరు, టీపీసీసీ వైస్ ప్రెసిడెంటు నామినేషన్ వేసిండు కాబట్టి అతనికి ఈ జిల్లా అధ్యక్ష పదవి ఇవ్వాలని ముస్లిం మైనార్టీ తరఫు నుంచి మేమందరం కోరుకుంటున్నాము. అతడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము లేనప్పుడు కూడా ఆయన ఏకదాటిగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంని బలపరిచి ఇక్కడ బెల్లంపల్లి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫు నుంచి వినోద్ గారికి కష్టపడి గెలిపించుకున్నాడు. కాబట్టి అతనికి జిల్లా అధ్యక్ష పదవి ఇస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంకా బలోపేతం అవుతుందని మేమందరం కోరుకుంటున్నాం. దయచేసి ఎమ్మెల్యే గారు దీన్ని గమనించి బండి ప్రభాకర్ యాదవ్కు అధ్యక్ష పదవి ఇవ్వాలని మేమందరం కోరుకుంటున్నాము. ఇంకొకటి ఏంటంటే బండి ప్రభాకర్ యాదవ్ గారు ఎప్పుడు ప్రజలకు ఏం కష్టం వచ్చినా కూడా అతి త్వరలో వచ్చేసి దాన్ని సానుకూలంగా స్పందించి కష్టపడి పనిచేసి ఇచ్చేస్తాడు. కాబట్టి అతనికి
జిల్లా అధ్యక్ష పదవి ఇవ్వాలని మేమందరం తరఫు నుంచి జిల్లా కోరుకుంటున్నాం. మంచిర్యాల జిల్లా మంచిర్యాల డిస్టిక్ డిసిసి పదవి కోసం మరి చాలామంది నామినేషన్లు వేశారు. మరి ఈ పదవి ప్రభాకర్ అన్నకి ఇవ్వాలని డిసిసి పదవి మేము మైనార్టీ తరఫున కోరుకుంటున్నాము. మరి ఎందుకంటే మన ప్రభుత్వం లేనప్పుడు కూడా మరి ప్రభాకర్ అన్న గత 20-25 సంవత్సరాల నుండి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉంటూ కష్టపడుతూ మొన్న జరిగిన ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్స్ అప్పుడు కూడా మరి గడ్డ వినోద్ గారికి మరి మంచి మెజార్టీ రావాలని చాలా కష్టపడి నియోజకవర్గం మొత్తం తిరిగి మరి గెలిపించుకోవడం జరిగింది. అలాగే మా వినోద్ సార్ గారికి మా యొక్క అభ్యర్థన ఏంటంటే మా ప్రభాకర్ అన్నకు మీరు ఖచ్చితంగా డిసిసి పదవి ఇవ్వాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే తను ఈ వార్డులో ఉండి కూడా ప్రతి నియోజకవర్గానికి వెళ్ళి తనకైనా పనులన్నీ చేస్తూ ఉంటాడు. ఎవరికైనా ఆపద వస్తే కూడా ఒక్క ఫోన్ కాల్ చేస్తే అది అర్ధరాత్రి అయినా కానీ వచ్చి మరి అందరికీ సహాయపడుతూ ప్రతి పనికి ముందుంటూ అందరినీ కలిసిమెలిసి నడుపుకుంటూ ఉంటాడు. దయచేసి వినోద్ సార్ గారికి కోరుకుంటున్నాము, పదవి అనేది మామూలు మాట కాదు, చూసి మంచి అభ్యర్థిని ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ అదే అభ్యర్థి మా ప్రభాకర్ అన్న అయితే ఇంకా బాగుంటుందని కోరుకుంటున్నాం. తెలంగాణ రాష్ట్ర బీసీ జేఏసీ బంద్ పిలుపు మేరకు లక్షట్పేట పట్టణంలో బంద్ విజయవంతమైంది. బీసీలకు సామాజిక న్యాయం 42% రిజర్వేషన్ కల్పించాలని కోరుతూ అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీ, ఎంఆర్పీఎస్ పలు సంఘాల నాయకులు బంద్కు మద్దతు తెలిపి విజయవంతం చేశారు. పట్టణంలోని పలు వ్యాపార సంస్థలు, బ్యాంకులు, సినిమా థియేటర్లు, పెట్రోల్ పంపులు బీసీ జేఏసీ బంద్ పిలుపు మేరకు స్వచ్ఛందంగా దుకాణాలు మూసివేసి సహకరించి బంద్ను విజయవంతం చేశారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు రాజకీయ పార్టీల నాయకులు మాట్లాడుతూ బీసీలకు సామాజిక న్యాయం, అర్హత, రిజర్వేషన్ కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు. కొద్దిసేపు ఉత్కూరు చౌరస్తా జాతీయ రహదారిపై బైఠాయించి నిరసన వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్ర బీసీ జేఏసీ సంఘం ఇచ్చిన బంద్ తీర్పు మేరకు బీసీల ఐక్యత కోసం బంద్ కోసం మహాధర్నా విజయవంతం చేసినందుకు అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏ విధంగా సంపాదించామో అదే విధంగా బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ దక్కేంత వరకు పోరాడతామని పేర్కొన్నారు. మందకృష్ణ పిలుపు మేరకు ఎంఆర్పీఎస్ బీసీలకు రిజర్వేషన్ కోసం పూర్తి మద్దతు ఇస్తున్నామని వారు పేర్కొన్నారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా లక్షట్పేట సిఐ రమణమూర్తి ఆధ్వర్యంలో ఎస్ఐ గోపతి సురేష్ గట్టి పోలీస్ బందోబస్తు, పెట్రోలింగ్ ఎప్పటికప్పుడు నిర్వహించారు. దానికి మద్దతుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా బీసీ జేఏసీకి బంధుకు మద్దతు తెలపడం జరిగింది. దాని తరంలో గౌరవనీయులు మా మంచిర్యాల ఎమ్మెల్యే వకిరాల ప్రేమసాగర్ రావు గారు, అలాగే డీసీసీ అధ్యక్షురాలు వకిరాల సురేఖమ్మ గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు లక్షట్పేట పట్టణం మరియు మండలం కలిసి ఈ బంద్ లో మేము బీసీ జేఏసీకు మద్దతు పలకడం జరిగింది. మరి మేము ఒకటే చెప్తున్నాము, ఆ రోజు మా ప్రియతమ నాయకులు కాబోయే ప్రధానమంత్రి గౌరవనీయులు రాహుల్ గాంధీ గారు కాశ్మీర్ నుండి కన్యాకుమారి వరకు పాదయాత్ర చేసినప్పుడు మరి ప్రజల కష్టాల సుఖాలు తెలుసుకోవడం జరిగింది. మరి మీకెంతో మాకెంతో అన్నట్టు బీసీలకు తెలంగాణ రాష్ట్రము చిత్తశుద్ధితోని 42% రిజర్వేషన్ ప్రకటించడం జరిగింది. మరి ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం వద్ద ఏదైతే అసెంబ్లీ తీర్మానం చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపడం జరిగింది. మరి వారు కార్యాపన చేస్తున్నారు. మరి దీనికి కోర్టు కూడా స్టే విధించడం జరిగింది. సుప్రీంకోర్టు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ పోవడం జరిగింది. మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం 42 బీసీలకు 42 రిజర్వేషన్ ఇవ్వడం చిత్తశుద్ధితో ఉన్నది. మరి ఇది తొందరగా మనమందరం ఐక్యంగా ఉండి బీసీ రిజర్వేషన్ సాధించుకోవాలని అందరి బీసీలకు పిలుపునిచ్చుకుంటూ మరి అవకాశం ఇచ్చిన బీసీ జేఏసీ గాని, ఎస్సీ ఎస్టీ సంఘాలు గాని, అంబేద్కర్ సంఘాలు గాని అన్ని సామాజిక వర్గాలకు అందరూ సపోర్ట్ చేసినందుకు వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఈ రోజు బీసీ సంఘాలకు సపోర్ట్ చేసిన ప్రతి పేరున ప్రతి కుల సంఘాలకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఈ రోజు అధికార పార్టీలో మేము 42% తీర్మానం చేసి పంపినామని చెప్పుకునే అధికార పార్టీకి జోడ యాత్రలో మేము సామాజిక బీసీలకు న్యాయం చేయాలని ఎక్కడ ఏ కాన్స్టిట్యూషన్ అయితే బీసీలకు 2 టికెట్ ఇచ్చిందో ఒక చరిత్ర ఒకసారి వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండి చెప్పాలి, అది చెప్పాలి. ప్రతి ఎంపీ కాన్స్టిట్యూన్సీకి బీసీలకు 2 ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇద్దామని చెప్పిన చరిత్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నది. ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇలా మంచిర్యాల కాన్స్టిట్యూన్సీ తీసుకొని ఎక్కడ బీసీకి 2 ఎమ్మెల్యే
ప్రతి కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఎక్కడ 2 బీసీలకు ఇచ్చిందో దాని చరిత్ర చూస్తే వాళ్ళు అన్ని అమలు చేసినట్టే. అది ఇవాళ పెద్దపల్లిలో 7 ఎమ్మెల్యే స్థానాలకు ఇక్కడ 2 బీసీలకు ఇచ్చిండ్రా? అది పాదయాత్ర అని చెప్పిన ప్రకటన రాహుల్ గాంధీ ప్రకటించిన చరిత్రకు ఇదే నిదర్శనం. బీసీ ప్రధానమంత్రి చేసింది ఒక బీజేపీ పార్టీ నుంచి చేసింది. ప్రతి కుల సంఘాలు ఇలా అది న్యాయమే. ప్రతి కుల సంఘాలు ఇది న్యాయమే అంటే కనీసం అధికార పార్టీ రోడెక్కి ధర్నాలు చేసే చరిత్ర. అది అధికార పార్టీ రోడెక్కుడెందుకు? న్యాయంగా ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉన్నదో అదే పర్సెంటేజ్ బీసీ సంఘాలు ఇవాళ 56% ఉన్నాయి. 42 పంపినట్టు ఏ కులాలకు సంబంధం లేకుండా ఏ కులాలను ఇలా ఇంటి చేయకుండా ఈ బీసీలో అయితే ఏ కమిటీ ఉందో ఆ కమిటీ స్వచ్ఛందంగా పంపని కరెక్ట్. ఆ బీసీలకు కరెక్ట్ న్యాయం చేయాలని వీళ్ళే పంపని వాళ్ళు ఏదో లిటిగేషన్ పెట్టి పంపి ఆ లిటిగేషన్ తోటి ఆపుడుతోటి కాదు కరెక్ట్ న్యాయం చేయాలనుకుంటే రోడ్ ఎక్కుడు కాదు. ఇవాళ అధికారంలో ఉన్న పార్టీ సామాజిక వర్గాన్ని సమానంగా చూసి తీర్మానం చేసి పంపితే అంతకంటే ఎక్కువ బీసీలకు న్యాయం జరగాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. ప్రతి కుల సంఘాలు సపోర్ట్ చేసి ఈ ఉద్యమం ఇంతటితోటి ఇంకా ఆగకుండా రోడ్డెక్కి రోజు రోజుకు ముందుగా వెళ్తుందని న్యాయం జరగాలని నేను సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. మేమందరం కూడా బీసీ సంఘాలకు బీసీలకు 32% రావాలనే ఉద్దేశంతో ఎవరైతే హామీ ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ పై ఒత్తిడి తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో మేమందరం కూడా ఈరోజు రోడ్డు మీదకి రావడం జరిగింది. మరి అది నెరవేర్చే బాధ్యత కూడా ఇరు పార్టీలపై ఉంది. మరి అవన్నీ సక్రమంగా వాళ్ళు చేయాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళపై ఉంది కాబట్టి అవి నెరవేర్చడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. కానీ ఇలా రోడ్డు మీదకి వచ్చి బీసీలను కనుమరుగు చేసే ప్రయత్నం చేయకూడదని మా పార్టీ తరఫున మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బీసీల 42% రిజర్వేషన్ కోసం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా బంద్ పిలుపునియడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగా గౌరవశ్రీ మందాకృష్ణ మాదిగ గారి ఆదేశాల మేరకు ఎంఆర్పీఎస్ పూర్తి మద్దతు ప్రకటిస్తూ ఈరోజు లక్షపేట జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో పాల్గొనడం జరిగింది. ఇవాళ ప్రభుత్వానికి ఒకటే విన్నవిస్తా ఉన్నా 42 రిజర్వేషన్ అని చెప్పి ఇవాళ బీసీలకు ఒక ఓటు సంపాదించుకోవడం కోసమే ఈ యొక్క 42 రిజర్వేషన్ అనేది ముందుకు తీసుకొచ్చి ఇవాళ దాని ద్వారా కార్యాపన చేయడానికి మాత్రమే ప్రయత్నిస్తున్న సంగతి ప్రజలందరికీ గమనిస్తా ఉన్నారు. నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నా, ఎంఆర్పీఎస్ నుండి మీరు ఏ రోజైతే 42 రిజర్వేషన్ అని మీరు ప్రకటించారో దాన్ని సాధించుకునేంత వరకు పోరాటం చేయాలి తప్ప మీరు ఎక్కడో కాలయాపన చేస్తూ మీ యొక్క ఇచ్చిన గ్యారంటీలను మభ్యపెట్టడం కోసం బీసీలను బలి చేయడం మాత్రం సరైన పద్ధతి కాదు. రాబోయే రోజులలో గౌరవ శ్రీ మందాకృష్ణ మాది యొక్క ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బీసీలకు 42 రిజర్వేషన్ వచ్చేంత వరకు మా ఎంఆర్పీఎస్ పోరాటం ఆగది అని చెప్పి మరొకసారి ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ చేస్తాం. తెలంగాణ బీసీ సంఘాల జేఏసీ బంద్లో పాల్గొన్నటువంటి వివిధ కుల సంఘాలు, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ సంఘాలు అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు కూడా నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఎందుకంటే ఏ రాజకీయ పార్టీలు ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళంతా మన బీసీల ఐక్యత కోసం ఈ రోజు ముందుకొచ్చి ఈ మహాధర్నా మరియు లక్షపేట బంద్ను విజయవంతం చేసినందుకు అందరికీ పేరు పేరున మేము కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఎలా సాధించినామో అదే విధంగా ఇప్పుడు తెలంగాణలో మన బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ సాధించారంత వరకు మనం ఐక్యంగా పోరాటం చేసి 42% రిజర్వేషన్ సాధించుకోవాలని ఈ సందర్భాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. జై బీసీ. తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్లను కల్పించాలని డిమాండ్ చేస్తూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చేపట్టిన బంద్ పిలుపు మేరకు మద్దతుగా మందమరి సింగరేణి ఏరియా KK5 గని కార్మికులు నల్ల బ్యాడ్జీలు ధరించి నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా బీసీ ఐక్య వేదిక కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో గని మేనేజర్కు బీసీ రిజర్వేషన్ల డిమాండ్లతో కూడిన వినతి పత్రాన్ని అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏఐటీసీ నాయకులు శైలేంద్ర సత్యనారాయణ, టీబీజీకేఎస్ నాయకులు మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో జనాభా అధికంగా ఉన్నటువంటి బీసీలకు విద్య, ఉద్యోగ, రాజకీయ రంగాల్లో 42% రిజర్వేషన్లు ఇవ్వడం న్యాయసమ్మతమని, ప్రభుత్వాలు సానుకూలంగా పరిశీలించి బీసీ రిజర్వేషన్లను ఆమోదింప చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీబీజీకేఎస్, ఇతర కార్మిక సంఘాల నాయకులు, కార్మికులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. అత్యధిక గల జనాభా కులగంలో బీసీలది, కానీ చట్టసభల్లో రిజర్వేషన్ పాలసీలో బీసీలకు అన్యాయం జరుగుతుందని చెప్పేసి 42% చట్టసభల్లో బీసీలకు రిజర్వేషన్ కావాలని చెప్పేసి గత కొన్ని సంవత్సరాల నుండి కొట్లాడడం జరుగుతూ ఉన్నది. అందులో భాగంగా మొన్న ఈ రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ 42% ఇస్తామని చెప్పేసి అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి పంపించడం జరిగింది.
దానికి ఇలా అనేక అడ్డంకులు ఏర్పడతా ఉన్నాయి. ఇలా బీసీలకు 42% ఇస్తే మరి ఎవరికి ఇబ్బంది అవుతా ఉన్నదో మాకు అర్థం కావడం లేదు. ఇలా వెనుకుండి కొన్ని రాజకీయ నాయకులు కొందరు కావాల్సుకొని ఈరోజు బీసీలకు 42% రాకుండా మరి అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. వీళ్ళొక బీసీలకే కాదు ఇతర కుల సంఘాలకు కూడా రిజర్వేషన్ పాలసీలో బీసీలు ఎన్నోసార్లు మద్దతు తెలిపిన సంగతి ఉన్నది. కానీ మరి ఇప్పుడు కూడా బీసీలకు అట్టడుగిన ఉన్నటువంటి అనేక పేదవారు ఉన్నారు. మరి అందులో వారు కూడా చట్టసభలో 42 రిజర్వేషన్ శాతం వస్తే వాళ్ళ కుటుంబాలు వాళ్ళు కూడా బాగుపడతారు. కాబట్టి మరి దిశగా 42% ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జేఏసీ బీసీ పిలుపు మేరకు ఈరోజు సింగరేణిలో వ్యాప్తంగా అన్ని గనులపై మరి అందరం కలిసి కూడా ఈరోజు మెమోరియం ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ఉద్యోగస్తులకు అదేవిధంగా కుల సంఘాల నాయకులకు అన్ని కార్మిక సంఘాల నాయకులకు కూడా విప్లవ జేజేలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. భవిష్యత్తులో మరి ఈ రిజర్వేషన్ 42% సాధించడం. తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా శుక్రవారం బీసీ సంఘాల పిలుపునిచ్చిన బంద్కు కాశీపేట మండల వ్యాప్తంగా విస్తృతంగా స్పందన లభించింది. బీసీలకు న్యాయమైన రాజకీయ ఆర్థిక విద్య ప్రాతినిధ్యం కల్పించాలని డిమాండ్ చేస్తూ బీసీ సంఘాల నాయకులు పలు పార్టీల నాయకులు కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీలు ధర్నాలు నిర్వహించారు. రవాణా విద్యా సంస్థలు వ్యాపారాలపై బంద్ ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపించింది. బీసీ సాక్షరత ఉపాధి రిజర్వేషన్ల పెంపు ప్రత్యేక కార్పొరేషన్ల బలోపేతం వంటి అంశాలపై ప్రభుత్వం తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని సంఘాల నేతలు కోరారు. పోలీసులు పరిస్థితిని అదుపులో ఉంచేందుకు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. బంద్ కారణంగా కొంత అసౌకర్యం ఏర్పడినప్పటికీ ఎక్కడా పెద్దగా అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగలేదు. ఈ కార్యక్రమంలో మైదం రమేష్, రైతు సత్తయ్య, ఇంగు నారాయణ, అగ్గి సత్తయ్య, బీఆర్ఎస్ మాజీ ఎంపీటీసీ కొండబత్తుల రామచందర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. కొనూరు కాపు సంఘం జిల్లా ముఖ్య సలహాదారు మరియు ఆత్మా చైర్మన్ 42% రిజర్వేషన్ అమలులో భాగంగా రిజర్వేషన్ను కోర్టు స్టే విధించినటువంటి సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని మరి జేఏసీ బీసీ సంఘాల జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నటువంటి బంద్కు మా మద్దతు పూర్తిగా తెలియపరుస్తున్నాం. అలాగే జనాభాలో 62% ఉన్నటువంటి బీసీలం మరి నిజంగా 42% అనేది మన 70 సంవత్సరాల నుంచి కూడా మన కళ, మనం కొట్లాడుతున్నటువంటి సందర్భం. మరి 42% బీసీ రిజర్వేషన్ అసెంబ్లీలో పాస్ చేసినప్పటికీ అన్ని పార్టీల మద్దతు ఉన్నప్పటికీ ఒక ఉన్నత బడా కులస్తుడు మరి రిజర్వేషన్ పై స్టేకు హైకోర్టు పోవడం అనేది విచారకరం, చాలా బాధాకరమైన విషయం. ఒకటే చెప్తా ఉన్నాం, మేము బిడ్డ మీరు తక్కువ కమ్యూనిటీ, మేము ఎక్కువ కమ్యూనిటీ ఉన్నాం, మా సంఘాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి, మరి మాకు వ్యతిరేకం చేయకండి. మేము మీకేమి మీ ఆస్తిలో వాట అడుగుతలేం, మీ పేరు కింద మా పేరు కింద రావు రెడ్డి అనే పదం కూడా మేమేమి అడుగుతలేం. మేము అడిగేది ఏంది మా వాటా, మా హక్కు 42% రిజర్వేషన్ అనేది మా హక్కును మాత్రమే మేము అడుగుతా ఉన్నాం. దయచేసి మాకు అడ్డం వచ్చినట్టయితే మీరు ఏ కులస్తులైనా ఏ పార్టీ వాళ్ళైనా బీసీలను వ్యతిరేకించినట్టయితే మన నాశనం అయిపోతారని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియవస్తున్నా. ఇంకో మాట చెప్తున్నా, నీ ఆస్తిలో వాటి అడుగుతలేం, నీ భూమిలో వాటి అడుగుతలేం, నీ జాగాలో వాటి అడుగుతలేం. పోనీ ఎమ్మెల్యే, మంత్రి, ముఖ్యమంత్రి, ప్రధానమంత్రి అడుగుతలేము. మేము అడిగేది ఏంటంటే 42% బీసీలకు చట్టసభల్లో హక్కు కల్పించమని మాత్రమే అడుగుతా ఉన్నాం. రేపు మా రాబోయే తరానికి, మా పిల్లలకు కానీ, స్కూళ్ళకు కానీ, ఉద్యోగాలకు కానీ ఇప్పుడు ఏమి స్థానిక సంస్థలలో మాత్రమే రిజర్వేషన్లు ఉన్నాయి. విద్యా సంస్థలకు వచ్చేవారు రిజర్వేషన్లు ఉన్నాయి, ఏమున్నాయి? కేవలం స్థానిక సంస్థల నాటికి వార్డు మెంబరు, సర్పంచ్, ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ వీటిలలో మాత్రమే రిజర్వేషన్ కావాలని అడుగుతున్నాం. ఎవరైనా ఎంతటి వారైనా బీసీ రిజర్వేషన్ను అడ్డుకున్నట్టయితే బీసీ కుల సంఘాల తరఫున క్యాతన్పల్లి మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని రామకృష్ణాపూర్ పట్టణంలోని సూపర్ బజార్, రాజీవ్ చౌక్, బీజూన్ సెంటర్, శ్రీనివాస గార్డెన్ నుంచి క్యాతన్పల్లి క్రాస్ రోడ్ వరకు అమ్మ గార్డెన్, గద్దరగడి ప్రాంతాలలో
కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ప్రతి ఒక్క షాపు వద్దకు వెళ్లి బీసీ రిజర్వేషన్కు మద్దతుగా బంద్ను పాటించాలని షాప్స్ వారికి విన్నవించి స్వచ్ఛందంగా మూసివేయించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు. ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు గోపురాజం మాట్లాడుతూ బీసీ కులగణనలో రాష్ట్రంలో 56% బీసీలు ఉన్నారని తేల్చి వారికి 42% రిజర్వేషన్లను కల్పించి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీ రిజర్వేషన్ అమలు చేయాలని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేసిన అన్ని ప్రయత్నాలను కొంతమంది దుర్మార్గులు బీసీ వ్యతిరేకులు కోర్టులలో కేసులు వేసి బీసీల హక్కులను కాలరాస్తున్నారని, చట్టసభల్లో ఆమోదం పొందిన రిజర్వేషన్ను కేంద్ర ప్రభుత్వం గవర్నర్ కావాలని ఆలస్యం చేసి బీసీల ఐక్యతను దెబ్బతీయాలని కుట్ర పన్నారని ఆరోపించారు. ఈరోజు క్యాతన్పల్లి మున్సిపాలిటీలోని ప్రజలందరూ స్వచ్ఛందంగా బీసీ బంద్కు సంపూర్ణ మద్దతు తెలియజేశారని, దీన్ని బట్టి ప్రజలందరూ బీసీలకు అన్ని విధాలుగా మద్దతు తెలిపారని, వారందరికీ రామకృష్ణపూర్ పార్టీ తరపున కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో పట్టణ అధ్యక్షుడు పల్లెరాజు, కాంగ్రెస్ నాయకులు గాండ్ల సమ్మయ్య, పుల్లూరి కళ్యాణ్, నీలం శ్రీనివాస్ గౌడ్, మెట్ట సుధాకర్, గోపతి బానేష్, కనకం వెంకటేశ్వర్లు, కుర్మ సురేందర్, పలికిరి కనకరాజు, బత్తుల వేణు, బొద్దుల ప్రేమ్సాగర్, మేకల శ్రీను, బత్తుల శ్రీను, రామ్ సాయి, గద్దెరాగడి, అమ్మ గార్డెన్ ప్రాంత ప్రజలు, కుల సంఘాల నాయకులు, వ్యాపార సంఘాల నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. భారత రాజ్యం కల్పించిన హక్కుల్లో కూడా ప్రతి పౌరుడు కూడా ప్రాథమికమైనటువంటి హక్కు ఏదైతుందో అది ఓటు హక్కు. మరి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి నిరుపేదలు బీసీ కులాలు ఉన్నారో మరి దేశ జనాభాలో మరి ఒక రాష్ట్రంలో ఉన్న జనాభాలో కూడా అధిక శాతం ఉన్నటువంటి బీసీలను మరి 42% రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వారు రేవంత్ రెడ్డి గారు మరి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వారు బిల్లు శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టిన రోజున మరి ప్రతిపక్షం ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ శాసనసభ్యులు కానీ మరి అదేవిధంగా బీజేపీ శాసనసభ్యులు కానీ వాళ్ళందరూ మద్దతు పలికారు. ఆ బిల్లు గవర్నర్ వద్దకు వెళ్ళినాక మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ ఒక బీసీ అయ్యుండి కూడా బీసీ వర్గాలకు అన్యాయం చేస్తుంది కాబట్టి వెంటనే అంటే అధికారికమైనటువంటి ప్రభుత్వం ద్వారా తగిన సమాచారం గవర్నర్కి ఇచ్చి ఆ బిల్లును వెంటనే ఆమోదించాలి. హైకోర్టు కానీ సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు కూడా ఒక వాస్తవాన్ని ఆలోచించాలి. ఈ దేశం శాసన కొరకు ప్రతి పౌరుడు చేసినటువంటి పనిలో భాగంగానే మరి మానవుడు మనుగడ సాధించాలంటే అత్యధిక ఉన్నటువంటి వాళ్లకు వీళ్ళకు హక్కు ద్వారా వచ్చేటువంటి ఈ బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ వెంటనే మరి న్యాయస్థానాలు వెంటనే దాన్ని ప్రకటన చేసేసి స్థానిక ఎన్నికల్లో మరి రాజ్యాధికారం అంటే ఒక ఊర్లో సర్పంచ్ కానీ ఒక శాసనసభ్యుడు కానీ ఒక పార్లమెంట్ సభ్యుడు కానీ ఒక వార్డు సభ్యుడు కానీ మరి జనాభా ప్రతిపాదికన ఈ 42 రిజర్వేషన్ శాతం వెంటనే అమలు చేయాలని మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మరి బీసీ యొక్క వేదిక తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తూ మరి ప్రభుత్వాన్ని కూడా బీసీలను అణగదొక్కే ప్రయత్నమే అగ్రవర్ణాలు ఉన్న బీజేపీ బీఆర్ఎస్ పార్టీలదేనని కాంగ్రెస్ పార్టీ మండల అధ్యక్షులు చిత్తారి సాగర్ అన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర బీసీ జేఏసీ కాంగ్రెస్ పార్టీ పీసీసీ అధ్యక్షులు బొమ్మన మహేష్ కుమార్ గౌడ్ పిలుపు మేరకు నేడు తిర్యాని మండలంలో బంద్ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. ముందుగా స్థానిక కొమరం భీం చౌరస్తా నుంచి చింతపల్లి మీదుగా కాలేజ్ వరకు అన్ని ప్రభుత్వ ప్రైవేటు పాఠశాలలను బంద్ చేయించి వ్యాపార సముదాయ వ్యాపారులు బంద్లో పాల్గొనవలసిందిగా సూచించారు. అనంతరం కొమరం భీం చౌరస్తా వరకు బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు బుద్దె విజయ్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో 56% పైగా ఉన్న బీసీలను మొదట అణగదొక్కింది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమేనని, టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రానప్పుడు 33%గా ఉన్న బీసీ రిజర్వేషన్లు టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చాక 22%కి కుదించబడిందని మండిపడ్డారు. దీంతో బీఆర్ఎస్ పార్టీకి బీసీలపై ఉన్న చిత్తశుద్ధితో ప్రజలకు అర్థమైందని అన్నారు. ఇక కేంద్ర ప్రభుత్వమైన బీజేపీ అంటేనే అగ్రవర్ణాల ప్రభుత్వమని మండిపడ్డారు. గవర్నర్ చేతిలో ఉన్న బీసీ బిల్లును అనుమతి రాకుండా చేస్తున్నది కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీ ప్రభుత్వమేనని ఆరోపించారు. బీసీల 42% రిజర్వేషన్తో పాటు బీసీల అభివృద్ధికి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని పేర్కొన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో ఉన్న బీఆర్ఎస్ పార్టీ బీసీ బిల్లును అడ్డుకుంటున్నాయని పేర్కొన్నారు. బీసీలకు ఇంత ద్రోహం చేస్తున్న టీఆర్ఎస్ బీజేపీ పార్టీలు రానున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ప్రజలను ఏ విధంగా ఓట్లు అడుగుతాయో తలుచుకుంటేనే సిగ్గేస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ సీనియర్ నాయకులు పెరుమండ్ల వెంకటేశం గౌడ్, యూత్ అధ్యక్షులు పున్నం కుమార్, పార్టీ నాయకులు అన్నం వెంకన్న, భోగే రవి, అంకతి శ్రావణ్, పులి కొమరయ్య, పనస సంతోష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి ఏదైతే 56% అంటే సగానికంటే ఎక్కువ మంది బీసీలు ఉన్నారు, మరి అలా 56% ఉన్న బీసీలని మరి ఉన్న ప్రభుత్వాలు అవమానపరిచే విధంగా మరి చేస్తున్నాయి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇవాళ కామారెడ్డి డిక్లరేషన్ అంటారు, ఏదో డిక్లరేషన్ అంటాడు, బీసీలకు న్యాయం చేస్తామని అంటారు. ఇప్పుడు ఉన్న ప్రభుత్వము మరి ఇలా చిన్నపిల్లగానికి తెలుసు, మరి ఆ చట్టం కాకుండా ఒక జీవో తెస్తే అది నడవడానికి కూడా తెలిసి కూడా ఇంతమంది బీసీలని మరి అవమానపరిచే విధంగా
మరి ఒక జీవో ఇచ్చి అందరిని మభ్యపెట్టే విధంగా చేసిన ముఖ్యమంత్రి గారిని నిజంగా వాళ్ళకి చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఖచ్చితంగా చట్టం తెచ్చి ఇవ్వాల్సింది. వాళ్ళకి తెలిసి కూడా జీవోనిచ్చి మోసం చేస్తారు. మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా మరి ఏదైతే పంపినరో ఆ పంపిన దాన్ని కూడా వాళ్ళు మరి పరిష్కారం చేయకుండా దాన్ని మూలకు పడేసిండ్రు. కాబట్టి ఇది ఇట్లా రాదు. తెలంగాణ ఉద్యమం ఏదైతే కొట్లాడి మనం సాధించుకున్నామో ఇలా బీసీలందరం కూడా ఏకమై మరి యొక్క తెలంగాణ ఉద్యమం లెక్క మరి కొట్లాడి సాధించుకోవాలి తప్ప ఈ ప్రభుత్వాలు, ఈ రాష్ట్రాలు, ఈ పార్టీలు కూడా మరి బీసీలకు న్యాయం చేయమని సభముఖంగా కోరుతూ బీసీలందరూ ఐక్యమత్యంగా ఉండి మరి ప్రభుత్వాన్ని స్తంభించే విధంగా కొట్లాడాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా బీసీలందరూ ఏకమై ఉండాలని కోరుతూ సెలవు తీసుకున్నాను. జై హింద్, జై తెలంగాణ, జై బీసీ, బీసీ జేఏసీ ఇచ్చిన రాష్ట్ర బంద్లో ఈరోజు సిపిఐ పార్టీ మరియు వివిధ కుల సంఘాల ఆధ్వర్యంలో బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సిపిఐ పార్టీ జిల్లా కార్యదర్శి రామడుగు లక్ష్మణ్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడారు. బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్లను ఇవ్వాలని, కోర్టు స్టేను రద్దు చేయాలని, బీసీ రిజర్వేషన్ బిల్లు తీసుకువచ్చి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించాలని, జనాభా ప్రతిపాదికన 42% రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలని అసెంబ్లీలో అన్ని పార్టీలు బీసీ బిల్లుకు మద్దతిచ్చి గవర్నర్కు పంపిన గవర్నర్ ఆమోదం తెలకపోవడం బీజేపీ కుట్ర అని అన్నారు. ఇప్పటికైనా తెలంగాణ ప్రాంత బీజేపీ ఎంపీ, ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీలు కేంద్ర ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి బీసీ బిల్లు పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టి ఆమోదం తెలపాలని డిమాండ్ చేశారు. బీసీ బంద్కు స్వచ్ఛందంగా మద్దతు తెలిపి బంద్లో పాల్గొన్న వర్తక సంఘం, విద్యా సంస్థలు, ఆటో యూనియన్, వివిధ కుల సంఘాల వారికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఐ పార్టీ పట్టణ కార్యదర్శి మిట్టపల్లి శ్రీనివాస్, రాష్ట్ర సమితి సభ్యులు ఇప్పకాయల లింగయ్య, జిల్లా సమితి సభ్యులు మిట్టపల్లి పౌలు, కాదండి సాంబయ్య, పార్టీ నాయకులు మెతుకుల రాజు, తోకల రాజన్న, మారపల్లి రవి తదితరులు పాల్గొన్నారు. వ్యాప్తంగా బీసీ జేఏసీ బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ కల్పించాలని చెప్పి హైకోర్టులో ఇచ్చినటువంటి స్టేను ఎత్తివేయాలని చెప్పి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బంద్ పిలుపుకోవడం జరిగింది. ఈ బంద్లో రామకృష్ణపూర్ పట్టణానికి చెందినటువంటి అన్ని కుల సంఘాల వారు, రాజకీయ పార్టీలు మరి బంద్లో పాల్గొనడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇక్కడ రామకృష్ణపూర్లో ఉన్నటువంటి వాణిజ్య వ్యాపార సంస్థలు, ఆటోలు, విద్యా సంస్థలు అందరూ కూడా స్వచ్ఛందంగా బంద్లో పాల్గొని ఈ బంద్కు సహకరించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున బీసీ కుల సంఘాల తరఫున మరి రాజకీయ పార్టీల తరఫున అభివందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఇలా ఏదైతే బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ కల్పించాలని చెప్పి ఇలా స్థానిక ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన తర్వాత అగ్రవర్ణ కులాలకు చెందినటువంటి వారు ఇలా హైకోర్టులో కేసు చేసి ఇలా 50% మించి రిజర్వేషన్ పోతుందని చెప్పి ఇలా హైకోర్టు స్టే ఇవ్వడం జరిగింది. ఇలా హైకోర్టు న్యాయస్థానానికి కావచ్చు, అదేవిధంగా కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి ఇలా బీజేపీ ప్రభుత్వానికి మేము ఒకటే అడుగుతా ఉన్నాం. ఇలా తమిళనాడు రాష్ట్రంలో, ఇలా కేరళ రాష్ట్రంలో ఇలా 62% రిజర్వేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఇలా 9వ షెడ్యూల్ అనేది భారత రాజ్యాంగంలో ఒక భాగం. అది ఇలా 9వ షెడ్యూల్నే 1951లో చట్టం చేపట్టేది. ఇలా కులగణనకు అదేవిధంగా జనాభా ప్రతిపాదికన రిజర్వేషన్లు పెంచుకోవచ్చు అని చెప్పి భారత రాజ్యాంగంలో అసెంబ్లీలో అన్ని రాజకీయ పార్టీలు, ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కూడా కలిసి మరి తీర్మానం చేసి గవర్నర్ కు బిల్లు పంపిస్తే ఆ బిల్లు పాస్ చేయకుండా, చట్టం చేయకుండా, రాష్ట్రపతి పంపకుండా మరి పార్లమెంట్ లో చట్టం చేయకుండా గవర్నర్ వ్యవస్థ, ఇలా రాష్ట్రపతి వ్యవస్థ అంతా కూడా ఇలా కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ నరేంద్ర మోడీకి అనుకూలంగా కనుసనల్లో పనిచేయడం సిగ్గుచేటైనటువంటి విషయం. ఈ బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ కల్పించి హైకోర్టులో స్టే ఎత్తివేసి వెంటనే ఎన్నికలు జరపాలని చెప్పి, లేదంటే ఏదైతే ఇలా ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం ఇలా ఉద్యమం సంపన్న వర్గాలు కలిసి ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏ విధంగా అయితే సాధించుకున్నామో ఇలా అదే పద్ధతిలో బీసీ రిజర్వేషన్ 42% సాధించుకునేంత వరకు అన్ని వర్గాలను కలుపుకొని పోయి మరి రాబోయే రోజులలో మరింత ఈ ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మరొకసారి కుల సంఘాల తరఫున, రాజకీయ పార్టీల తరఫున మరి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. ఈరోజు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ కావాలని తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అన్ని కులాలకు, రాజకీయ పార్టీల అతీతంగా మా బీసీలకు మద్దతు ఇస్తున్న సోదరులకు, కుల సంఘాలకైనా వృత్తిదారుల సంఘాలకైనా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, పాత పద్ధతి కాకుండా తెలంగాణ ఎలాగైతే మనం కష్టపడి కొట్లాడి తెచ్చుకున్నామో
అదేవిధంగా ఇప్పుడు కూడా కష్టపడి కొట్లాడి తెచ్చుకుంటేనే బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ అమలయ్యేటట్టు ఉంది. అలాగే బీజేపీ ప్రభుత్వం కూడా బీసీలకు 42% వెంటనే అమలు చేయాలని కోరుతున్నాము. ఈరోజు మాకు మద్దతు తెలిపిన కృష్ణపూర్లో బీసీ రిజర్వేషన్ 42% ఇవ్వాలని అన్ని పార్టీలు మద్దతు ఇస్తున్నాయి. అలాగే అన్ని రాజకీయ పార్టీలు, కుల సంఘాలు, మళ్ళా ఇదేది మన ఆటో యూనియన్, మాది రామకృష్ణపూర్ ఆటో యూనియన్, మేము కూడా ఒక 300 మంది బీసీ రిజర్వేషన్ కోసం మద్దతు తెలుపుతున్నాం. దీనికి ధన్యవాదాలు. అందరూ కూడా సహకరించగలరు. తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 56% పైగా ఉన్న బీసీలను అవమానపరిచింది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలైన బీజేపీ, కాంగ్రెస్ లేనని బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు ముత్యం రాజయ్య అన్నారు. బీసీ జేఏసీ పిలుపు మేరకు తెలంగాణ రాష్ట్ర బంద్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు ఉదయం తిర్యాని మండలంలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు విద్యాసంస్థలతో పాటు వ్యాపార సముదాయాలను బంద్ చేయించి స్థానిక కొమరంభీం చౌరస్తాలో నిరసన వ్యక్తం చేశారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో సగానికి పైగా బీసీలు ఉండగా బీసీలకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన 42% రిజర్వేషన్లపై కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నాటకాలు ఆడుతున్నాయని మండిపడ్డారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బీసీలపై సవతి తల్లి ప్రేమ కనబరుస్తుందని అన్నారు. తూతూ మంత్రంగా బీసీ రిజర్వేషన్ అంటూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కొత్త డ్రామాను తెరలేపిందని ఎద్దేవా చేశారు. కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీ ప్రభుత్వం, రాష్ట్రంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చీకటి ఒప్పందాల వల్లే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీసీలకు అన్యాయం జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికైనా బీసీలు ఐక్యతగా పోరాడి తమ రిజర్వేషన్లు సాధించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో పిఎస్సిఎస్ చైర్మన్ చుంచు శ్రీనివాస్, వైస్ చైర్మన్ టెంటు శ్రీనివాస్, మాజీ ఉప సర్పంచ్ తోట లచ్చన్న, పార్టీ నాయకులు తోటబాపు, బుర్ర మధుకర్, వాసాల సత్యనారాయణ, పొలస రమేష్, జుంగోని లింగమూర్తి గౌడ్, యువ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఏదైతే ప్రతిష్టాత్మకంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ చేపట్టినటువంటి బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలనేది ఒక ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో పెట్టడం జరిగింది. దానికి అనుగుణంగా ఈరోజు ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేయడం జరుగుతుంది. బిల్లులు తీసుకొచ్చినా కూడా దానికి మద్దతు ప్రకటించినా కూడా అక్కడ కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీ కానీ, అదేవిధంగా ఇక్కడ రాష్ట్రంలో ఉన్న బడా వర్గాలైనటువంటి అగ్రవర్ణాలు, టీఆర్ఎస్కు సంబంధించిన వాళ్ళు అడ్డుపడడం, కోర్టులలో కేసు వేయడం ఇలాంటివి జరుగుతుంది. ఈరోజు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు మేము బీసీలకు అనుకూలమనే పెద్ద నినాదంతో ఏదో చెప్తుండ్రు. ఈరోజు బీసీలకు అనుకూలమైతే ఆ రోజు ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి గారు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు ఉన్న రోజు ఆ రోజు 33% బీసీ రిజర్వేషన్ ఉన్నదాన్ని ఆ రోజు తగ్గించి 22% కుదించినటువంటి ఈ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు ఈరోజు ఏదో పగడతలు పలుకుతా ఉండు. ఇది సరైన పద్ధతి కాదు. ఎప్పుడైతే కేసీఆర్ మన తెలంగాణ తెచ్చుకున్నామో ఆ రోజు నుండే బీసీలను అనగదొక్కడం జరుగుతుంది. అదే చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఆ రోజు పెంచాల్సింది పోక సరే అదే 33% ఉన్న ఈరోజు మేము సంతోషపడేవాళ్ళం. ఆ 33%ని 22%కి కుదించి మా నడ్డి విరిసినట్టు చేసిండ్రు. అదేవిధంగా ఈ కేంద్ర గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో మేము బీసీలకు అనుకూలంగా ఉన్నాము, మేము ఏమాత్రం బీసీలకు వ్యతిరేకం కాదు అని చెప్పుకుంటూనే ఈరోజు రాష్ట్రపతి దగ్గర ఉన్నటువంటి దాన్ని వాళ్ళు అమలు కానియరు, గవర్నర్ దగ్గర ఉన్నదాన్ని వాళ్ళు అమలు కానియరు. కానీ చెప్పడం మాత్రం మేము బీసీలకు అనుకూలంగా ఉంటాను. ఈ చెప్పడానికి వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుందో ఏమో మాకు తెలియదు, కానీ మాకైతే సిగ్గుగా వినబడుతుంది, సిగ్గు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే అలాంటి మాటలు వింటే ఇలాంటి దౌర్భాగ్య మాటలు టీఆర్ఎస్ కానీ బీజేపీ కానీ మానుకోవాలి. అదేవిధంగా మా బీసీ సోదరులు కూడా ఇంకా మేల్కొనాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఆ రోజు ఏదైతే తెలంగాణ రోజు ఏదైతే యుద్ధం ప్రకటించి ఏ విధంగానైతే వంట వార్పులు కానీ రైలు రోకులు కానీ ప్రతి ఒక్కటి చేసిండ్రో అదేవిధంగా ఈరోజు బీసీ సోదరులంతా కూడా ఏకమై ఈ అగ్రకర్ణాల వారి మీద, అదేవిధంగా బీజేపీ మీద, అదేవిధంగా టీఆర్ఎస్ మీద ఒక యుద్ధం ప్రకటించాలి. వాళ్ళని రాబోయే ఎన్నికలలో వాళ్ళను బొందబెట్టాలనే సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నా. మిత్రులారా, ఇప్పుడు గమనించండి, అసలు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉద్దేశం ఏంది? బలుగు బలహీన వర్గాల వాళ్ళని, బీసీ వాళ్ళను ఏదైతే వాళ్ళని ఒక ఉన్నత స్టేజ్కి తీసుకురావాలనే ఉద్దేశం ఉంటే వాళ్ళను ఏ విధంగా అనగదొక్కాలని చూస్తుండ్రో బీజేపీ బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు దాన్ని ఈరోజు నా తోటి తెలంగాణ వాసులంతా గమనిస్తున్నారు. ఇది
టీఆర్ఎస్ వాళ్లకు బీజేపీ వాళ్లకు తెలవడం లేదు. ఇది గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది. రేపటి ఏ రోజున ఎన్నికలకు పోతే మీరు ఏ ముఖం పెట్టుకొని ఓట్లు అడుగుతారో దీనికి సరైన సమాధానం చెప్పడానికి మీరు రెడీగా ఉండాలి. మా ఓటర్లంతా నిన్ను ప్రశ్నించడానికి రెడీగా ఉన్నారని చెప్తూనే ఈరోజు తెలంగాణ బీసీ బిడ్డలంతా ఐక్యం కావాలని బీసీల ఐక్యత, బీసీల ఐక్యత, బీసీల ఐక్యత, బీసీల ఐక్యత, బీసీల ఐక్యత. క్యాతన్పల్లి మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని శ్రీనివాస గార్డెన్ నుంచి క్యాతన్పల్లి క్రాస్ రోడ్డు వరకు అమ్మ గార్డెన్, గద్దరాగడి ప్రాంతాలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఆధ్వర్యంలో ప్రతి ఒక్క షాపు వద్దకు వెళ్లి బీసీ రిజర్వేషన్కు మద్దతుగా బంద్ పాటించాలని షాప్స్ వారికి విన్నవించి స్వచ్ఛందంగా మూసివేయించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు. ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు వడ్నాల శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ బీసీ కులగణనలో రాష్ట్రంలో 56% బీసీలు ఉన్నారని తేల్చి వారికి 42% రిజర్వేషన్లు కల్పించి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీ రిజర్వేషన్ అమలు చేయాలని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేసిన అన్ని ప్రయత్నాలను కొంతమంది దుర్మార్గులు, బీసీ వ్యతిరేకులు కోర్టులలో కేసులు వేసి బీసీల హక్కులను కాలరాస్తున్నారని, చట్టసభల్లో ఆమోదం పొందిన రిజర్వేషన్ను కేంద్ర ప్రభుత్వం గవర్నర్ కావాలనే ఆలస్యం చేసి బీసీల ఐక్యతను దెబ్బతీయాలని కుట్ర పన్నారని ఆరోపించారు. ఈరోజు క్యాతన్పల్లి మున్సిపాలిటీలోని ప్రజలందరూ స్వచ్ఛందంగా బీసీ బంద్కు సంపూర్ణ మద్దతు తెలియజేశారని, దీన్ని బట్టి ప్రజలందరూ బీసీలకు అన్ని విధాలుగా మద్దతు తెలిపారని, వారందరికీ రామకృష్ణాపూర్ పార్టీ తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో గద్దరాగడి ఏరియా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లోపట బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ని కల్పించాలని చెప్పేసి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేసినప్పటికీ కూడా కొంతమంది దుర్మార్గులు, బీసీ వ్యతిరేకులు కేసులు వేసి బీసీ రిజర్వేషన్ ని రద్దు చేయాలి 42% అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు. రాష్ట్ర చరిత్రలో కావచ్చు, దేశ చరిత్రలో కావచ్చు, మొట్టమొదటిసారిగా తెలంగాణ రాష్ట్రం లోపల బీసీ కులగణన చేసి 52% ఉన్నటువంటి బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ కల్పిస్తూ రేవంత్ రెడ్డి గారి యొక్క నాయకత్వం లోపల కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వము ఈ రోజు బీసీ రిజర్వేషన్ 42% కల్పించడం జరిగింది. అయితే వాటిని అమలు చేసేటువంటి దిశగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ముందుకు పోతా ఉంటే మోకాలడ్డు వేసే విధంగా కొంతమంది దుష్టశక్తులు వాటిని అడ్డుకొని కోర్టుల్లో వేసి ఈ రిజర్వేషన్ ను రద్దు చేయాలని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా మేము కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నాం. మేము గవర్నర్ ఆమోదం చేసి చట్టసభల లోపల శాసన మండలి కావచ్చు, శాసనసభల లోపల బిల్లులు పాసు చేసి రాష్ట్రపతి యొక్క ఆమోదానికి పంపినప్పుడు, అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆమోదానికి పంపినప్పుడు వాళ్ళు దాన్ని పక్కన పెట్టేసి ఇప్పటికి కూడా 42% రిజర్వేషన్ మీద వాళ్ళు తీర్చకపోవడం సిగ్గుచేటని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మేము సుమారుగా 52% ఉంటే ఇప్పుడున్నటువంటి రిజర్వేషన్ ప్రకారం మాకు 23% ఉంది. మేమెంతో మాకంతా మేము 52% మంది బీసీలో ఉన్నప్పుడు మాకు 52% రిజర్వేషన్ మేము కల్పించమని అడగట్లే. మాకు 42% తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినప్పుడు దానితోనే మేము సంతృప్తి చెంది 42% అయినా పర్లేదు మాకు బీసీలకు రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము కోరుతా ఉన్నాం. ఇవాళ బీసీలంతా కూడా బీసీ రాజ్యాధికారం కోసం గత కొన్ని ఏళ్లుగా మనం ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. బీసీలకు ఖచ్చితంగా 42% రిజర్వేషన్ కల్పించినట్లయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల లోపల బీసీలు రాజ్యం వెళ్లేటువంటి అవకాశం వస్తుంది. అదేవిధంగా మేము కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఒకటే కోరదలుచుకున్నా ఉన్నాం. బీసీలు ఏ విధంగానైతే ఎస్సీలకు చట్టసభల లోపల ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు ఏ విధంగా ఉన్నారో, ఎస్సీలకు ఏ విధంగా ఉన్నారో, ఎస్సీలకు ఏ విధంగా ఉన్నారో, అదేవిధంగా జనరల్ సీట్ లోపల కూడా బీసీ రిజర్వేషన్ ను కూడా కేటాయించాలని చెప్పేసి మేము కోరుతా ఉన్నాం. కాబట్టి ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాల లోపల ఈ విధంగా బీసీలంతా కూడా వెనుకబడిపోయి ఉన్నారు. అగ్రకుల నాయకులే, అగ్రకుల వర్ణాలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్లే దేశం లోపల రాజ్యం వెళ్తా ఉన్నారు. వాళ్లే అత్యున్నతమైనటువంటి స్థానాల్లో కూడా ఉద్యోగాల్లో పనిచేస్తా ఉన్నారు. ఈ రోజు బీసీలు నానాటి కూడా వెనుకబడిపోతా ఉన్నారు. కాబట్టి తెలంగాణ ఇప్పటికైనా కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వము కళ్లు తెరిచి 42% రిజర్వేషన్ కి అనుకూలంగా మద్దతు పలకాలని చెప్పి మరి బీసీ జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మందమరి మండలం దీపక్ నగర్ గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ వారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు బీజూన్ సెంటర్లో స్థానిక శిశు మందిర్ పాఠశాలలో నిపుణులైన డాక్టర్ చేత క్షయ, బీపీ, షుగర్ టెస్టులు చేసి మందులు ఇవ్వడం జరిగింది.
ఈ కార్యక్రమంలో సుమారు 100కు పైన రోగులను పరీక్షించి మెరుగైన వైద్యం కొరకు మంచిర్యాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి 40 మంది రోగులను పంపించడం జరిగిందని వారు తెలియజేశారు. ఈ యొక్క క్యాంపు మందమరి ఏరియాలోనే నిర్వహించడం జరుగుతుందని, కావున ప్రజలందరూ ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని వారు కోరారు. అదేవిధంగా క్షయవ్యాధితో బాధపడుతున్న రోగులే కాక కుటుంబ సభ్యులకు కూడా ఖచ్చితంగా వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవాలని డాక్టర్ జాహ్నవి, సూపర్వైజర్ సురేఖ, టీబీ సూపర్వైజర్ కుమార్, ఏఎన్ఎంలు, ఆశా వర్కర్లు, పట్టణ ప్రజలు పాల్గొన్నారు. దీపక్ నగర్ ఏరియా ఇప్పుడు మనం టీబీకి సంబంధించి క్యాంప్ కండక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. వార్డ్ 17 అండ్ 18లో కండక్ట్ చేసుకుంటున్నాం క్యాంప్. ఇది టీబీ క్యాంప్ అంటే క్షయ నివారణ క్యాంప్ అన్నట్టు. మనకి దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం అంతటా ఈ క్యాంప్ జరుగుతోంది. క్యాంప్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మనకి పేషెంట్స్కి కొందరికి దగ్గు, దమ్ము లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళని గుర్తించి వాళ్ళ నుంచి తెమ్మడ పరీక్ష చేయడము, చెస్ట్ ఎక్స్రేకి పంపించడం జరుగుతుంది. దాని తర్వాత వాళ్ళకు ఒకవేళ టీబీ కనుక పాజిటివ్ వచ్చింటే మనము గవర్నమెంట్ తరపు నుంచి మనకు మందులు పంపిణీ ఇవ్వడం కూడా జరుగుతోంది. ఈ వ్యాధిని నివారించడం, ఇంతటితో ఆపేయడం అనేది ఈ క్యాంప్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ఇప్పటివరకు ఎంతమంది పేషెంట్స్? ఇప్పటివరకు 50 మంది వరకు చూసుంటామండి. రిఫర్ ఎంతమంది చేశారు? రెఫర్ ఒక 30 మెంబర్స్ వరకు పంపించాం. ఈ క్యాంప్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుందండి. ఇంకొక 3-4 క్యాంప్స్ ఉన్నాయి దీపక్ నగర్కి సంబంధించి. ఇంకా 3-4 క్యాంప్స్ ఉన్నాయి. క్యాంప్ అనేది మనకి ఇంకా 3-4 క్యాంప్స్ జరుగుతున్నాయండి దీపక్ నగర్ ఏరియాలో. మీకు ఇంట్లో ఎవరికన్నా దగ్గు, దమ్ము ఉన్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈ క్యాంప్కి వచ్చి టెస్ట్ చేయించుకోవాలి. మందులు మనం గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి ఇస్తున్నాము, కిట్స్ కూడా ఇస్తున్నాము. ఇవనేవి ఉపయోగించుకోవాలని ప్రజలకి నా తరఫు నుంచి ఒక విజ్ఞప్తి. ఎవరైతే వాడుతున్నారో వాళ్ళ ఇంటి వాళ్ళు కూడా వచ్చి చెకప్స్ చేయించుకోవాలి అని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం మా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి. వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి. మంచిర్యాల జిల్లా కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సంఘటన్ సృజన్ అభియాన్ సమావేశం. మంచిర్యాల డీసీసీ పదవికి 28 మంది పోటీలో ఉన్నట్లు తెలిపిన ఏఐసీసీ పరిశీలకులు డాక్టర్ నరేష్ కుమార్. మంచిర్యాల జిల్లా మందమరి పట్టణ రాష్ట్ర బంద్ ప్రాంతాల్లో పర్యటించిన గనుల శాఖ మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి. కేంద్ర ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకొని రాజ్యాంగ 9వ షెడ్యూల్లో బీసీల రిజర్వేషన్ల బిల్లును ప్రవేశపెట్టాలన్న మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి. మంచిర్యాల జిల్లా కేంద్రంలో విజయవంతమైన బీసీ రిజర్వేషన్ల తెలంగాణ రాష్ట్ర బంద్. జిల్లాలోని రాజకీయ పార్టీల ర్యాలీలు, సమావేశాలు, బీసీ సంఘాల గర్జనతో దద్దరిల్లిన మంచిర్యాల పట్టణం. సిటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే సిటీ న్యూస్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.